إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأودياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان للأودياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجروي سيد الشيخ البنجروي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي اسمه خصوصا إلى رؤية سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمباني وبأهل سندنا المتصل إليهم خصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء أجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أولياء المتقين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله dan setengah daripadanya tasmitul atisi, yakni menjawab akan orang yang bersin dengan katanya yarhamukallah, karena menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bersin itu
mengucap alhamdulillahi ala kulli hal, dan menyuruh pula ia akan bagi orang yang menjawab itu mengucap yarhamukallah. Setengah daripadanya kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah tashmitul atisi. Itu menjadi bahasa di dalam hadis, yaitu tashmitul atis. Apa tashmitul atis? Tashmitul atis itu adalah menjawab orang yang bersin, menjawab orang yang wahin. Tapi orang yang bersin ini dia mengucap alhamdulillah. Umpamanya Rahmat bersin, cis, ujar Rahmat alhamdulillah. Lalu Fakhri mendengar, maka Fakhri disunatkan, hukum disunatkan. Kemudian sebagai kewajiban terhadap sesama muslim menjawab yarhamukallah. Nah maka ikam menjawab yarhamukallah itu ngarannya tashmitul atis. Hukumnya sunnat. Paham mar? Nah, kemudian menyuruh pula dan menjawab pula dengan katanya yahdikumullahu wa yuslih balakum. Nah, orang yang bersin tadi ketika mendengar atau Rahmat tadi yang mengucap alhamdulillah, kemudian ditashmid dijawab oleh Fakhri yarhamukallah, maka si Rahmat nang bersin ini dikit aja. Si Rahmat yang bersin ini dianjurkan lagi mengucap yahdikumullah. Yahdikumullah. Cis jar Rahmat alhamdulillah. Lalu jar Fakhri yarhamukallah. Sahut pulang Rahmatai yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa yuslih lah karena jawab. Pada satu riwayat dengan katanya yaghfirullah li walakum. Dalam satu riwayat bukan yahdikumullah wa yuslih balakum, tetapi dengan ucapan yaghfirullah li yaghfirullahu li walakum. Semoga Allah mengampuni ku dan mengampuni kalian. Di anu dulu pause dulu. Jadi dalam riwayat lain yaghfirullahu li walakum. Dan kata Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia bersin meringankan ia akan suaranya dan menutup ia akan mukanya. Ini bagian daripada adab dalam bersin yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu digimiti suara dalam bersin, nang kedua muntung ditutup. Kayaknya hendak mbaknya gimitilah sedikit, jangan basilah wahidah ya Oma. Napa enggak wahidah wahin digemiti suaranya. Nah kemudian ditutupi. Kenapa yuk itu virus tuh?
Marah itu virus sebenarnya. Lamun nikam kada betutup tahambur kam karena muha kawan lam. Virus. Nah itu nang maulah menjangkit itu tenang, maulah menjangkit itu. Napa-napa umpamanya COVID menjangkit lewat itu tuh, lewat liurnya tuh itu nang virusnya tuh. Napa-napa nang penyakit menjangkit tuh, nang mau nang lewat itu tuh. Makanya Nabi menyuruh menutup supaya nampak, supaya virusnya ini kadang menyebar di tangan kita aja. Itu bila ini ada surban tutup lawan surban, bila ada sapu tangan tutup lawan sapu tangan. Nabi memang menutup lawan tangan, tapi itu bukan monoton, artinya lawan sapu tangan lawan surban ke intinya ditutup supaya virusnya itu jangan menyebar beterbangan lalu menjangkit ke kawan. Ini mudah ini mudah, ini musim penyakit nih lah, biasanya nang musim kayak ini musim penyakit. Ini ada siklus banai nang kurang normal ada. Artinya gini, sekarang ini kita mengalami cuaca yang kurang normal banai, kurang normal. Kenapa? Kita setahun ini kadang mengalami musim panas. Ini kita masuk September ya. Kalau masuk Oktober itu September ini sudah mulai hujan mana. Oktober itu kalau ngacu dalam kitab mana. Oktober itu bulan yang paling bagus untuk bercocok tanam. Itu ada kitabnya. Ternyata ya benar karena dianggap setiap bulan nang hujungnya itu musim hujan September, Oktober, November, Desember itu hujan terus tuh. Makanya ini biasanya Maulid hujannya ya karena bulan hujan memang. Nah bulan panas itu di luar itu mulai Mei, Juni, Juli, Agustus biasanya itu pepanasannya. Soleh. Tapi kita alhamdulillah bahasanya kada ada musim panas ini nih. Musim panas. Mun bahakunan nakun musim panas kah mun hujan kah? Alamun orang nang hakun musim hujan bang, lamun orang berjual kadinya hakun bang. Ya kalau orang berjual kada hakun musim hujan kada payu inya, makanya silih berganti. Ya kita lamun bahakun hakun hujan ya bang pada panas. Kenapa hujan ini banyak anzala minas sami ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Karena mun kena berhujan betatarusan tuh kada tapi masalah benar benar. Orang ini pemanas mengadengakan baju kawaja kada di ini dan itu kawaja. Coba munnya musim panas benar karing kan bau mah kada kawa sumur bor karing nah iya benar itu ciri kiamat kena ciri kiamat tuh dalam sebuah riwayat tapi jauh lagi itu tanda-tanda keluarnya Imam Mahdi tanda-tanda keluarnya Imam Mahdi kena ada kemarau berkepanjangan. Kemaraunya itu bisa sampai 3 tahunan benar. Oh, kamu bayangkanlah kemarau 3 tahun tuh. Jangan 3 tahun benar, kemarau setahun aja karing benar. Nah makanya kada ada lagi kena pohon-pohon nang hijau tuh kada ada lagi karingan berataan tuh karing. Ngeri kena mana itu. Mun kita nih kemarau panjang ngeri. Dan itulah nang pernah dialami oleh Nabiullah Yusuf tapi sidin kawa keluar dari itu 7 tahun musim kemarau di Mesir tapi sudah dipersiapkan jauh-jauh ini dalam rangka menghadapi musim kemarau persiapannya sandang pangan ngarannya. Nah makanan ini disiapkan ya ada apa kayak kita nih kemarau tapi lumbungnya siap benar. Nah, ini dimampa nukar sehari, nukar di 2 hari, basah nukar pulang baras kemarau mana ada simpanan. Ya kalau
Nah, lain orang bahari ada simpanan masing-masing di rumah nih. Sakindai, tahu sakindai ri? Ada tahu ikam? Gak ada orang bahari, gak ada tahu sakindai ikam. Karena bahasa bahari ini tuh benih bakindai bahari ya. Sakindai di rumah tuh bersimpanan mana mun sagan 3 tahun nah tahan banget kamu makan berdua bertiga aja sakindai ini tuh ayo hak kemarau 3 tahun iwak nyaman lagi mencari benihnya ada aja paling duit nukar iwak itu dulu persiapannya. Nah musim hujan nang kayak ini mudah diserang penyakitnya nampari ya biasalah penyakit peluk batuk. Nah peluk itu penyakit menular, paham deh? Yang salisma itu penyakit nular tuh. Makanya bilanya seikung aja di kamar tuh nang salisma batuk-batuk, apa jangan. Bila ada nang kada kana, kada salisma secara medis tuh medis, ngarannya kesehatan. Secara agama kada takdirnya ngarannya. Amun secara medis inya ini ngarannya punya kekebalan tubuh, berarti tubuhnya tuh kebal dari virus. Mungkin karena inya suka olahraga, karena suka makan vitamin yang sayur-sayuran yang bervitamin tinggi dan ketahanan tubuh, lalu inya kada kena. Cuma jarang kamu deh kena bertahan. Kenapa? Karena ketika lelah daya tahan tubuh itu mudah turun mana saat itulah penyakit kena. Ini orang kelapahan deh, lapahan. Ikam lapah deh, wajur. Aku kawai merasakan rahmatnya kesian juga bubuhan mutamimah apa lapah. Dikira orang nyaman, dah. Belajaran 3 kali sehari itu kan lapah deh. Mau lapah otak nih kada sama loh lapah awak bener, paham lah, lebih menguras tenaga otak nih lebih menguras kepada tenaga daripada orang begawi nang pakai tenaga. Kita nih belajar pakai tenaga lah, kada dulu kada kekuatan tenaga atau kekuatan tubuh nah ada aja, tapi ada kita menguras otak. Makanya kan jangan terlalu tegang tuh belajar supaya jangan mana sudah dikuras mana tegang. Makanya santai aja belajar tuh relax ya. Makanya sekali-kali tertawaan kada apa-apa cuma mun bertetawaan bertarusan gila. Supaya nampak supaya otak nih ringan sedikit ya Allah malah kada beban. Namun ikam belajar parasakan ikam belajar tuh nang serius ya. Majar belajar nahoni apalagi dulu majar tabang talingan aja. Ikam belajar 2 jam sore berbahaya lagi uyuh belajar uyuh aja. Coba pun kita belajaran relax aja, santai aja, kadang tersenyum tawaan. Kada terasa lapah deh. Kada terasa lapah. Namun tetap karena kita belajar 2 ada nang 3 kali, ada 4 kali sehari lapah deh. Nah di saat lapah itu ketahanan tubuh kita ini lemah. Ada kawan nang salisma cis jar baparak tuh jangkit tem ya. Nunggu giliran jadi beli-beli kan di kamarnya saya kalau salisma nunggu giliran jadi lagi. Bila kada mau ketemu ikam wah minum vitamin ini dan itu. Makanya salah satu mengantisipasinya bila salisma jangan beparak kawan. Jangan beparak kawan. Cirinya dulu tuh aku pengrajin tapi biasanya kayak itu bila sawahin ya itu cis ya. Nah itu sudah nih ada lain nih paling beberapa ini salisma ya. Nah lalu ketika ciri itu datang lah kasih minum obat tuh lekas sebenarnya kada sampai parah tapi mun sudah cis sampai belilihan nah itu dah itu sudah itu kena sudah
virus, paham nih Kang, itu virus sama lawan virus corona itu kayak itu Bang mana covid itu juga cuma cara taganas sedikit bener ya mana inya mah hantam ke kerongkongan karena makan ke paru-paru pada iya ya peluk itu tuh iya aja. Nah lalu mau kada mau virus ini dimatiin maka mana yang udah kawai kamu ada dimatiin mati makanya minum obat mati virus itu lawan istirahat bawa guring napas banget bawa guring makanya setiap setiap orang obat lu sampai ini mana aku ada dapat lagi memang kada kawa bener mencari obat pulu obat batuk supaya jangan ngantuk. Aku selalu nukar itu bener cariakan jangan mengantuk jangan menghantam lambung kada kawa bener. Kenapa? Karena memang harus guring. Gak minum obat lo kan ngantuk ada ngantuk tilir bener tilir dah lucut tuh ya tuh. Makanya obatnya Mixagrip ini mbah tilir yang minum tuh masih mengantuk tuh kan bener kucing juga mengantuk. Ada percaya ikam mereka kucing tuh nang ganas ikam minumnya Mixagrip 2 biji. Nah ya lalu hatikusnya kan jembak adanya. Kenapa? Ujar kucing aku tak berdaya mataku badanku lemas mataku ngantuk cuma belum kawa guring. Nah tikus sunai menjejak awaknya itu kada apa-apa. Dikurung kucing lawan tikus itu kadang jambak alai kamu didusai orang wara kamu itu alai kira ada di pameran kucing kada makan ke tikus susahnya ada menjambak lingok itu aja sakti ini jadi orang kan ini sakti kan Mixagrip. Tilir kucing. Nah, karena virus itulah, tapi nikmat pahamlah. Ini kita memahami hikmah. Kenapa orang wahin itu ngucap alhamdulillah? Karena itu nikmat. Setiap nikmat kan alhamdulillah. Berarti nikmat. Napa nikmatnya? Virusnya keluaran. Paham nih? Virusnya ini keluaran, nah dibuang cuma hati-hati aja virusnya ini jangan membuang sembarangan kena taan jangkit ke orang cuma sudah bagus teriaknya keluaran virusnya sembuh tuh. Hanya alhamdulillah. Nah ini musim hujan hati-hati karena seikong itu bilanya wahin jangan terlalu nyaring tutupi muntung supaya virusnya dianda hambur. Vitamin banyak vitaminnya nang bagus musim hujan nang ini benar vitamin D lawan vitamin C kan vitamin D lawan vitamin C di mana adanya di kilor tuh itu nang lain-lainnya tuh ada aja tuh nya vitamin C juga nih kekebalan tubuh tuh vitamin C itu kan ada di awak kita bener kadada awak kita ini kada kawa memproduk vitamin C kalau nang lain-lain tuh kawanya dina benar kalau vitamin C kada kawa diproduk harus lewat barang dulu anjarinya menghasilkan nah, nom limaunya lain limusnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-attasu minallah al-attasu minallah wa tasaubu minasyaitan fa iza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi fa iza qala fa inna syaitana yadhaku min jawfihi. Nah ini bagus nih. Artinya bermula bersin itu dari Allah. Nah ya kata. Nangaran bersin itu dari Allah. Atas. Itu Habib Umar Al-Atas bener. Orang marga Habib ini ada Al-Atas nih. Ada Al-Atas adalah Moksin Al-Atas.
Al-Attas tuh marga dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini digelar Al-Attas, sehingga turunan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini digelar Al-Attas, lalu jadilah qabilah, jadilah marga Al-Attas. Lalu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas punya wirid, punya zikir, lalu disebutlah ratib. Ada ratib, ngarannya Ratibul Attas, Ratib Al-Attas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini kenapa beliau digelar Al-Attas? Dalam kitab, beberapa kitab ada duit nukar, kitabnya Syarhul Ainiyah. Bila ada lagi orang berjual nih tengali sedikit benai Syamsuz Zahirah. Ini di Syamsuz Zahirah ini lebih gamblang tentang qabilah habaib dan kenapa dingarani ini. Tapi kitabnya pengalih cari benai. Aku aja Habib nombari Syamsuz Zahirah ngarannya. Mbama nih Barakbah, kenapa mani digalari Barakbah? Kisahnya kini. Ini Al-Attas, kisahnya ini. Oh ini Al-Barakwan si anu, kisahnya ini. Itu ada dalam kitab Asy-Syamsuz Zahirah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas saat di dalam kandungan, tahu kandungan lah, di saat bunting, bukan Habib Umarnya bunting mama, wahin di dalam parut bener. Rupanya mama sih dia merasa, karena kan wahin dalam parut tuh kan aneh. Cuma mama Sidin mendengar wahin, cis dalam parut wahin. Itu sarah percaya kada-kada. Karena ini panggisahnya kada hadis tujar itu sarah makanya itu sarah ada hadis kada. Ini cerita tentang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa beliau diberi gelar Al-Attas? Cerita dari ibu beliau saat mengandung Habib Umar ini wahin di dalam parut. Begitu lahir dingaranilah Umar, digelar Al-Attas. Lalu terkenalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sidin punya ratib zikir, susunan zikir, disebutlah Ratibul Attas. Ada Jepang deh ijazahnya. Biasanya ada, ini ada aja juga, cuma ada tak amalakan bener. Ada tak amalakan bener, ijazahkan dah orang juga. Aneh kalau. Nah atas bersin ini dari Allah. Watasaubu minasyaitan, menguap itu dari setan. Nah katakan, makanya begitu wahin cis, alhamdulillah 5 kali wahin ini dari Allah, nikmat Allah. Kenapa aku sakit kepala aja dibawahin ke apa? Kenapa ini mengeluarkan virus-virus yang ada apa? Tapi mbahnya nyaman. Sedangkan menguap itu daripada setan. Maka apabila menguap seseorang daripada kamu, maka hendaklah menaruhkan tangannya itu di atas mulutnya itu. Maka apabila ia mengatakan maka adalah setan itu tertawa di dalam perutnya. Nah, karena menguap itu daripada setan, maka bisa dipastikan Nabi kada menguap. Lam yatasa'ab qat, Nabi selamanya kada pernah menguap. Nabi namanya Rasulullah dulu kita tahu.
Nang lain ya karena mereka maksum daripada maksum, maka nang nabi-nabi nang lain pun kadang nguap juga. Nah begitu juga warasatul anbiya, para awliya Allah Ta'ala jarang meneh lihat aja. Itu ciri orang hebat kini kami tihelah, ciri helah. Berapa malam begaul lawan sidin kada pernah nguap. Padahal sidin siang kada tapi goreng, malam kada nguap. Kan? Kada nguap. Ini ciri orang hebat. Ya, bila orang kadang nguap, berarti kada diganggu setan. Sebagaimana Rasulullah lam yatasa'ab qad abadan. Kada pernah Nabi itu sekalipun kada pernah menguap. Sekali seumur hidup kada pernah nguap. Syekh Abdul Qadir kada pernah nguap. Ada pernah nguap Syekh Abdul Qadir? Nah, kenapa? Karena menguap itu dari setan. Apabila kita telah sakuap-kuap, apalagi nah lalu ujian Nabi kena tuh kita. Bila menguap tuh karena setan, ganggu setan. Nang siapakah orangnya? Ganggu setan. Maka ujar Rasulullah, apabila engkau menguap supaya setannya jangan masuk ke dalam parut, tukupi mundung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nang kai ini kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tuqub a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila nang kai itu untuk sangkut sebijian kau dibuat tuh kan hari kam tertawa masuk ke dalam parut, setannya gagalakan aja tertawa dalam parut. Nah itu aku nih beberapa ikong melihat bertamu orang nang kadang menguap nih, oh macam orang hebat juga kadang menguap nih, ada menguap. Yang kita hanya ya Allah ilah hadratin Nabi. Lah penyakit kan tuh, penyakit tuh. Jangan anak lawan dipanggam, harus dilawan, jangan dibiarkan basilah. Bestilah bulukup lah makin larnya asik ya setan lila asik. Jangan dilawan. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim, ikam ku kalahkan di bang apa buani wani lawan aku stan. Kita ya kada bawa bodoh. Tetap intinya itu benar ikam kena itu hebat orang-orang yang hebat-hebat telah kawan yang baik memperhatikan tuh gitu. Oh ternyata seapaan ini kada suah menguap benar. Hebat tuh dah. Hebat tuh orang tuh ada nguap tuh. Kenapa? Rasulullah kada pernah menguap, Syekh Abdul Qadir Jailani kada pernah nguap. Almarhum Guru Sukombol juga nih disuah saya melihat sini menguap. Gitu melihat orang yang jara juga kalau menguap juga tapi betul kop benar tapi menguap juga ngarannya menguap juga tak kesuahi kemana lawan salah seorang guru aku masuk kamjin betul masuk nggih ikam zindak lanit orang munafik berane hendak lagi melihat orang munafik ini nang belak-belakan dia. Napa garang tuh ini betul nunjuk hayone. Napa benar kami pandiri ilmu kuap. Nah munafik itu sini kepanasan itu sini orangnya tuh setannya nah hendak bulik tapi ngalih pada begini hendak bulik. Paham deh? Yang ini pandiran ada orang pandir ilmu aja ngop itu anak bulik gitu deh, cuma pada ngalih. Makanya lah setan juga panasan itu ada tahu nih setan wow kan ini.
Kenapa setiap bulan Maulud inya nang habut? Ada orang kehimungan bulan Maulid nih, ada inya nang abut kepanasan. Ada apa? Teteh kam, ciri itu. Mun orang tulah ciri mantap imannya, begitu pandir ilmu, pandir Allah Ta'ala, pandir Rasulullah, sikir bener. Wah hebat nih, sikir. Kenapa? Karena cinta bener. Ini karena cinta, kayak kamu tuh mengantuk, datang orang dicintai lalu sikir reda, ini tuh karena cinta. Nah, yadhaku min jawfihi, syaitan tertawa dalam perutnya, makanya ditutup, dilawan. Pokoknya kayak apakah dilawan, rugi kalah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man atasa indahu pasabaka ilal hamdi lam yastaqi khasiratu. Barang siapa terbersin padanya, maka lekas kepada mengucap alhamdulillah, niscaya tiada mengadukan ia akan sakit pinggangnya. Wah, lih bagus ini dasar nikmatnya benar ini. Akhirnya ujar Rasulullah, siapa nang wahin lakasnya mengucap alhamdulillah, cis alhamdulillah, kadang nang sarana diingatakan orang dulu. Ada ini cis sarana alhamdulillah ya kawan, alhamdulillah. Bah, sudah kawan nama ingatnya alhamdulillah. Ada ini langsung ngejak, begitu kita bersin rene cis alhamdulillah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inya kada akan mengeluh sakit pinggang. Artinya nampak, insya Allah kada penyakit pinggang. Napa hubungannya tuh kada tahu benar. Tinggal telah aja. Siapa nang bersin cepat mengucap alhamdulillah, inya kada akan merasakan sakit pinggang. Kenapa yuk ben hubungannya kada tahu nih. Itulah Nabi madahkan, bila inya bawa orang dokter, napa hubungannya teliti. Kenapa garang hubungannya alhamdulillah ini kada akan sakit pinggang nih. Kan maka dia penyakit tuan guru jero nih. Maya Allah. Pondokan nih jangan kurang minum deh. Napa kita sekali duduk ada nang 2 jam ngelok. Ada nang 2 jam kusuk-kusur. Kesian nih jah. Biasa aja, cuma jangan kurang mineh baju putih kena minum, baju panas putih minum, jangan minum baju es makinannya. Aku benar dapat jawabannya, dah benar. Maksud ke jawaban tuh dalam bidang agama tuh, dalam bidang agama tuh, orang ilimin hidup kita ini kan 4. Sumber kehidupan itu tanah, banyu, api, angin. Orang sabuting jari kada nang 4 ini mati. Tapi bila nang 4 ini cukup, hidup bagus. Banyu di dalam diri kita nih cukup, bagus. Hinak napas ada, hidup. Api ada, darah mengalir bagus, hidup. Angin hinak kada, bagus, hidup. Lalu orang mengatakan air adalah sumber kehidupan. Api pang sama. Nah lalu api itu identik dengan panas benar. Kayak matahari ini benar. Mun matahari ini kededak benar, cahaya matahari harus gawat kita. Gawat kita. Disitulah aku benar bertamuan. Itu mencocokkan dengan ilmu kesehatan. Bertamuan keterangan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Air sumber kehidupan. Tapi sumber kehidupan lagi bukan hanya air, tapi adalah matahari. Matahari itu harus panas, maka minumlah banyu panas.
minum banyu panas, jangan panas nganyam dasar nang sahirup dasar panas seri itu bagus tuh agan kesehatan, agan pinggang, agan apa bagus tuh. Ada keterangannya dari Imam Ja'far As-Shadiq itu nang dunia kitab tuh, menang dunia medis tuh kan ada aja sudah orang menjelaskan dan masuk akal aja bener, masuk akal aja. An bawa kena minum tapi mun dibawa minum banyu es baku darah bener, baku darah, paham lah. Coba orang main bola tuh, orang main bola orang luka atau peluan es bener. Nah, es itu memang dingin tapi panas kenanya, tapi nya bisa ke dalam bisa membakuakan darah. Nah, apa hubungannya wahin ini lawan pinggang? Mungkin benar saat wahin ini apakah virusnya keluar, ada nampakan yang menarik di pinggang ini keluar penyakitnya. Gitu. Dan kata Syekh Ibrahim An-Nakhai, iza atasa ala qada'il hajat. Nah, maileh rahatan bekami wahin, rahatan behira wahin di bapak nenek atau rahatan nampai yo. Jik baindi hoy jika apa musim hujan ada jekerinya lah. Jik, nah iya, jik. Ini bapak ini jadi ini, alhamdulillah kakak ini. Ujar Syekh Ibrahim An-Nakhai, iza atasa ala qada'il hajat fala ba'sa bi ayyazkurallah. Apabila bersin seseorang atas qada hajat, maka tiada mengapa menyebut akan zikrullah, yakni menyebut alhamdulillah. Kenapa Pak? Wahin rahatan bekambih cis, alhamdulillah biar ada apa. Makruh aja kata ujar Ibrahim An-Nakhai. Rahatan behira wahin cis, alhamdulillah. Pas rahatan napa itu tadi tiba indihoy deh wahin alhamdulillah. Mungkin mana di situ hubungannya lawan pinggang. Kenapa? Buktinya si Anang tasisit. Coba engenlah marlah buktiakan ngena ikam waktu wahin tuh tasisit kada si Anang itu. Ren, sisit lah. Hah? Kada tahu. Kada semua merasa lah. Coba ya rasakan kena. Cis. Maksudku ini mun itu tasisit hanya sampai ke pinggang, tariknya itu nang maksud. Oh berarti ada hubungannya apa aja Rasulullah tadi teh. Tasisit Dan kata Imam Al-Hasanul Basri, apabila ia bersin di dalam qada hajat, maka sunat ia mengucap alhamdulillah dalam hati. Tapi ujar Imam Hasan Basri ya dalam hati aja mengucap alhamdulillah. Nah ini nang menyelamatkan lawan nang kaul lain benar. Ayo dah menumpat nakha ini kalau ada yang membahas benar. Kan membahas ini, nak berujur nih Pak Amih ucap alhamdulillah, ada apa-apa, ada haram juga, malah sunat. Untang di mana sunat, pikir-pikir makruh itu boleh orang ada apa, kurang kaji itu sita. Makanya membawa dalil pulang redean mantang-mantang yang bawa dalil ini isa ittasa'a fikrur rajul. Men orang tuh luas wawasannya, kurang piknik nih. Iza ittasa'a fikrur rajul, apabila orang tuh pemikirannya luas, berarti ilmunya luas. Kalau
qalla i'tiraduhu 'alan nas, sedikit aja nya memprotes manusia tuh. Nya tahu nih orang berilmu nih pada seprotes ya nan sahuti orang kurang piknik nih kamu udah jera begarang. Ya anah aja pang minta, anah dadah. Mana ada buka kitab siapa Qaul Syekh Ibrahim An-Nakhai, pantawakan ini siapa karena Nakhai itu ya tahu apa aku Nakhai itu ya. Numbulik madakan orang piknik. Ketahui pulang salah ketahui siapa garang Nakhai ini nek Ibrahim An-Nakhai ini ulama besar nek bahkan ada mazhab ngarannya mazhab Ibrahim An-Nakhai sebelum mazhab menjadi 4, makanya dulu mazhab itu 9, makan ada mazhab Nakhai ngarannya. Sudah supaya jangan dahwal lawan kawan nampak ayo dah 4 Imam Hasan Al-Basri eta Imam Hasan Basri aja Imam Hasan Basri baca aja alhamdulillah tapi jangan dimuntong di dalam hati. Cis alhamdulillah dalam hati pada haratan behirata pada haratan bakami pada haratan bendeho eta sudah alhamdulillah. Dan kata Ka'ab radhiyallahu an qala Musa alaihi salam ya Rabb aqaribun anta fa unajika amba'idun fa unadika faqala ana jalisu man zakarani faqala ya Rabbi fa inna nakunu ala halin nujilluka an nazkuraka alaiha kal jinabati wal ghaiti faqala uzkurni ala kulli halin. Nah ini dalil pulang meneh. Siapa Ka'ab? Ka'bul Ahbar, sahabat Nabi. Makanya radhiyallahu an ngeledak radhiyallahu an. Ujar Ka'bul Ahbar, Nabi Musa pernah berkata. Ka'bul Ahbar ini benar orang ahli Taurat, maisin berkisah nah. Orang ahli Taurat masuk Islam, lalu sin berkisah Nabi Musa tuh pernah berucap lawan Tuhan, ya Rob, Tuhan, aqaribun anta pauna jika amba itu pian Tuhan parak kejauh wah. Yuk Tuhan aqaribun anta apakah pian ni parak pauna jika jadi ulun yang meneja bebisikeun lawan pian mun parak to amba idun atau jauh. Ujar Wahabi jauh. Kenapa di atas aras? Ya ada ujar Wahabi Tuhan istawa alal aras ay jalisun alal aras, itu bahaya benar. Ulama bari kada kayak itu, ulama bari tafwid napa artinya istawa wallahu a'lamu bimuradihi dzalik. Ada Wahabi ma'ati istawa istaqarra wa jalasa, berarti Tuhan berduduk bakandak begana ngarannya. Lamun Tuhan istaqarra wa jalasa alal aras kejauhan pokok lah. Sudah aja Rasulullah ini ditanya yas'alunaka, ujar Allah Ta'ala nih lawan Nabi wanai wa iza sa'alaka ibadi anni Muhammad, bila kenalah orang-orang betakon lawan ikam tentang aku jauh ke parakah
Padahal kan jawab fa inni qarib, aku parak. Parak kayak apa? Parak tanpa jarak. Nah itu jawabannya. Bilanya parak berjarak itu buah jarak. Paham Den? Tuhan tuh qaribun, parak tanpa jarak. Oh kenapa gitu? Karena jarak itu bagi nang baharu. Paham Den? Nang baharu apa? Buah jarak. Mau kayak apa aja? Nah jangan dipikir-pikir kayak apa. Nang nyata Tuhan tuh parak tanpa jarak. Seapa paraknya ya? Jadi, dijawab oleh Allah Ta'ala, ana akrabu minka min hablil warid. Paraknya Allah Ta'ala, cuma jangan digambarkan nahnu lah. Aku jar Allah, nahnu akrabu ilaika min hablil warid. Kami lebih dekat kepadamu daripada urat gulu lawan gulu-gulunya. Kadang alih sedekat orang-orang mata dengan matanya. Kamu tahu orang-orang mata lawan matanya tahu lah. Ada tahu kalau mata tuh hirang ada banleh, botehnya ada kada. Orang-orangnya ada legaman. Ada orang-orang di tengah mata tuh orang-orang itu orang-orangnya tuh. Nah, ngapainya lawan hirangnya itu tuh parak lah. Nah itu tuh. Kenapa kada kalau dilihat keparakan? Orang-orang benar kada kau melihatnya hirang matanya melihat seorang namun cara itu lain itu. Kenapa ini keparakan? Tapi ada hadis ya. Kenapa aja Rasulullah Isra Mi'raj naik ke atas langit bertemu Allah itu perjalanan zahir. Nabinya Isra Mi'raj kan naik dibawa ke atas langit sampai ke aras, sampai ke mustawan, sampai ke Sidratul Muntaha. Berjumpa Allah bukan Tuhan di Sidratul Muntaha, nabinya nang di Sidratul Muntaha. Tuhannya kan ada di atas. Ini mana ya? Aku mulai contoh nih. Aku mau lihat Jokowi di kamar. Kalau kamu menyalahkan. Mau ada di kamar di Jokowi kan ada. Cuma aku melihat nyata lawan Jokowi. Jokowi ya kan tahu di mana. Cuma melihat lawan Jokowi di TV. Jokowi lah. Mau melihat nabah. Nah kitanya nang di kamar. Paham lah kitanya di kamar. Jarang hari rahmatnya aku melihat bulan di bawah nyior. Aiban bulannya kan yang di bawah nyior, akunya kah? Bang, aku melihat bulan di bawah nyior. Bulan kah yang di bawah nyior? Ikam lah, ikam melihat atau ikamnya kan melihat bulan ikamnya yang di bawah nyior. Aku melihat bulan di bawah nyior. Paham lah Mar? Bulannya di mana Mar? Nang di bawah nyior itu siapa? Kamu kah? Ujar Umar nih ujar Umar. Men, aku melihat bulan di bawah nyior. Amin. Bulannya kah nang di bawah nyior? Umarnya kah? Men. Umar bulannya bang ada tahu di mana anaknya, cuma saat di bawah nyior Umar melihat bulan di rumahnya kan melihat. Paham lah. Di rumah sintarangannya kan melihat. Tapi justru di bawah nyior nang kadap Umar melihat bulan. Nah,
mun Allah Ta'ala di atas aras berduduk bertempat ngarinya kajauhan baku ciak leh. Mbak ada pang orang benai nani bagus kam tuh ini betapa olehnya benai ujar Rasulullah ada doa nang lakas kabul tuh berdoa di atas sutuh, berdoa di atas luting benai supaya jangan ada dinding antara dirimu lawan langit. Itu termasuk lakas kabul doa. Rupanya itu benai dalil orang belempah kamu. Orang tuh berdoa di atas tinggi kada teparak lawan langit kalau adalah penghalangnya, adalah penghalang lah kada ada palakas kabul. Berarti Tuhan di atas nih kada dimintu pang. Doa nih benai naik ke atas langit, menembus langit pertama, langit kedua itu berarti nah itu jer. Berarti Allah Ta'ala di atas tuh kada kayak itu. Ketika doa ini naik dibawa oleh malaikat, kada ada penghalang, itu cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Tuhan di atas arsy kada. Napa jawab Allah? Ujar Nabi Musa, Tuhan, pian itu dekatkah, jauhkah? Lamun dekat nyaman orang bermunajat, berbisik keja, kada benyaring. Bila pian jauh, pauna dika ulun menguriak. Maya orang berdoa nyaring gambet nih jadi masalah benar. Ujar Nabi la tad'una al-asam. Kalian kada betul berdoa lawan orang tole kada. Ini mungkin ya ini Tuhan, pian tu parak ke jauh kah? Bila parak, ulun memanggil bisik-bisik aja nah. Bila jauh, ulun berkuriak. Napa jawab Allah? Waqala ana jalisu man zakarani. Aku jalis. Jalis apa? Duduk, dekat artinya. Aku itu dekat lawan orang yang mengingat aku. Faqala ya Rabbi fa inna nakunu ala halin. Tuhan, kami ini kan macam-macam keadaan. Fa inna sesungguhnya kami Udah arti rahmat Tuhan mana di sini aku hampir rahmatku akan orang yang menyebut akan aku. Maka sembah Nabi Musa, hai Tuhanku, maka aku barangkali ada di atas hal yang tiada suci menyebut akan dikau atasnya. Tuhan, kami ini kan ada satu keadaan. Suatu saat kami ada dalam keadaan nujil luka, kami memuliakan engkau, an-nazkuraka alaiha, kami menyebut engkau, mengingat engkau atas keadaan itu, kal jinabat, seperti keadaan junub wal ghaiti. Itu kayak apa? Ujar Allah, uzkurni ala kulli halin. Nah ini dalil, uzkurni ala kulli halin. Sebutlah akan daku atas segala kelakuan. Pokoknya keadaan apa lawan aku, ingat tak? Sebut tak kata Bapak. Nang rahatan behira, kalahatan bakami, karahatan beindihoy. Ingat dia lawan aku, kata Bapak. Berarti boleh kada? Boleh. Tapi tadi kembali kepada dalil Imam Hasan Al-Basri supaya jangan bahwalan. Mun hendak ingat ayuha, ingatnya di hati aja. Ika meratan di WC mereka berzikir di hati kada Bapak. Allah, 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 Allah dalam hati dah. Ikam di WC membaca Yasin bolehlah, boleh. Tapi jangan dimuntung baca Yasinnya dalam hati aja, bolehlah, boleh. Tuh.
Kadamen di WC bahira sekian lama aku menunggu. Kada sing keluaran. Itu lupa lawan Allah Ta'ala katanya. Dah, orang bawa ingat lawan Allah. Habis. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.